2 साल और किसी भी डॉक्टर ने किते भी यह प्रूव नहीं किया अगर कोविड-19 करके किसी को मैमरी लॉस का इशू हो रहा है वो मैमरी लॉस का इशू इन्ने लॉन्ग टर्म चलता है मैक्सीमम टू मैक्सीमम वो 6 to 7 मंथ है। इट मीनस कि वो परफेक्टली ऑल राइट है अपने केसिस तो बचने लिए वो सब कर रहे हैं सानू उस चीज़ का मतलब नहीं है। सानू प्रॉब्लम इत्थे आती है क्योंकि SRB की मीटिंग का चेयरपर्सन जो जेल मंत्री होंगे और वो जेल मंत्री सत्येंद्र जैन आप हैं। जे अगर केजरीवाल साहब तो सत्येंद्र जैन जी अगर वो अनफिट ने टू रन द गवर्नमेंट तो उन्होंने चेंज करके या ਉਹਦਾ अल्टरनेट ऑप्शन जरूर होना चाहिए है कि ताकि साडे ਜਿਹੜੇ बंदी सिंह ने वो बाहर आ सकन। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। रैली ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕਰਾਊਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 25-26 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 2 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। अगर यह आम आदमी पार्टी दिल्ली आम आदमी पार्टी पंजाब मिल के काम करती है सिंक्रोनाइजेशन अपना बना के रखती है आप दे विच ते यह दोनों काम ये दोनों रिहाइयां ते ट्रांसफर हो सकती है। वो पंजाब तो दिल्ली ट्रांसफर नहीं हो सकते और दिल्ली उन्होंने मिलन नहीं आ सकते मुलाकात नहीं कर सकते तां भी एक एप्लीकेशन लगा के कोर्ट दे विच उन्होंने वापस उसी स्टेट 'ਚ बुलाया जा सकता जिस स्टेट 'ਚ उन्होंने केस चल रहे हैं। लेकिन साडे केस 'ਚ की है असी इस सारे प्रोविजनस अप्लाई करके इंप्लीमेंट करके असी सरकारां नूं आम आदमी पार्टी नूं दे चुके हैं लेकिन आम आदमी पार्टी इहदे उत्ते वर्कआउट करना नहीं चाहती। की रीजनस है ये ओह जानन। तुसीं सानूं कॉन्टैक्ट करो असी 31 जुलाई तो बाद बंगला साहिब गुरुद्वारे 'ਚ मोर्चा लगा रहे हैं तुसीं सानूं मिल सकते हो असीं तुहानूं मैमोरेंडम प्रॉपर बना के देंगे विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रूफ कि तुसीं सारी जगह प्रूफ दे सको कि भी तुसीं गलत हो सिंह गलत नहीं है। साडी मंग जिहड़ी है वो जायज़ मंग है कि असीं दोनों की रिहाई तुहाडे तो मंग रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज तुसीं सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चे के सदे ते इत्थे पहुंचे हो सारे जिन्ने भी सज्जन पहुंचे आ पत्रकार साहबान सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अहम जानकारी और बहुत ही जरूरी जिहड़ी जानकारी वास्ते तुहानूं बुलाया वो ये है कि बहुत समय तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके दे नाल पंथक यतन होए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਡਾ यतन ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 11 जनवरी फतेहगढ़ साहब तो चंडीगढ़ तक मार्च ਕੱਢਿਆ ਸੀ और पूरा समुचा पंजाब उस मार्च शामिल होया सी। और उस तो बाद भी कई कमेटियां बनिया कई यतन होए है और अज दिल्ली दे सारे ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ दिल्ली की संगत ਵੱਲੋਂ एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया
ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਏ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 1995 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ 1990 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਬਾਣਾ ਇਹ ਵੀ 95 ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ 95 ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ 95 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, 1995 ਤੋਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ 1995 'ਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਵੀ 1995 'ਚ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ ਇਹ 1997 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਚਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਓੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰਿਹਾਈ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਵਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੋ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਹੋ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਬਲੁੰਦਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਨਸਮਸਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੈਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕਰਾਊਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 25-26 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 MLAs ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿਦ ਆਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ 2018 ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅਦਰ ਸਟੇਟ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 209 ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2018 ਦੀ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਕਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ 90 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 2020 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੂਨ, 2 ਸਾਲ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਗਰ COVID-19 ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ 6 to 7 ਮੰਥ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਆਪ ਹਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਨੇ ਟੂ ਰਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਾਂ ਤਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਟੂ ਅਸ ਫਸਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਓਪਨ ਹੈਂਡ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੈਂਡ ਤੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਹੇਅਰ, ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਟਰੀਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ MLAs ਨੂੰ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ MLAs ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੋਰਚਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, 24 ਘੰਟੇ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਜਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ, ਜਾਗਰੂਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਅਸ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ? ਦੇਖੋ
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ SGPC ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ SGPC ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ SGPC ਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਾੜ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 12,000 ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 12,000 ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ 2-2,500 ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 1200 ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ 1200 ਕਰ ਲਓ, ਜੇ 1200 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ 50% ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਭਾਵਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਈ, ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਜਾਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ ਖਾਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਮਦਦ ਵੀ ਲਗਾ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਅਪ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਬਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਤਲੀਆਂ CMD ਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ 40 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਸਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 4 ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡਾ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਤਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਰੂਲ ਬੈਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਆਰ ਬੈਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਲਾਈ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਘਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਧਨਾ ਆਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਯੈਸ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ बड़ा अच्छा मजा भी आ रहा है थोड़ा दबाव नहीं सरकार पर चढ़ रहा है सरकार से आपका दबाव सरकार के ऊपर बिल्कुल नहीं है दबाव तो खत्म किया पाया पार्टियां ने पार्टियां आप ही ने कमी दबाव बनाने वास्ते तो कर रहे हैं एक जवाब दो सर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ हाँ मैं कह रहा हूँ कि सरकार के अंदर की आवाज है पहले भी उसकी इकट्ठी होकर कोई बात नहीं करते चार ग्रुपों में बन के बात करते हाँ जी ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੋਲੋ इसलिए हम आपको कह रहे थे जिसको भी बुलाओगे कितनी पार्टी का अंदर भाजी इसे करके तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।